العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب ذوق اور شوق کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرائے۔ بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کوئی بھی لب خاموش نہ رہے، بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ بلند آواز سے پڑھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، وہ جانے مسینہ ہمارا نبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور ثنا کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے پیارے اس ادارے کے چیئرمین حضرت قبلہ چیئرمین محمد ارسلان قادری رحمانی اور حضرت علامہ مولانا مفتی معراج الدین قادری اور تمامی اسٹینڈ پر موجود نعت خوان اور علماء کرام اور تمام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر سال اس ادارے کے اندر جشن عید و میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل منعقد کی جاتی ہے۔ الحمدللہ آج بھی مدینے کے تاجدار کی نگاہ و کرم سے بڑی شان اور شوکت کے ساتھ جشن عید و میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل منائی جا رہی ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی اسی ادارے کو تاکہ ہمیں شاد و آباد فرمائے۔ الحمدللہ آج جو بندہ ناچیز کے ذمہ موضوع لگایا گیا ہے وہ موضوع ہے ذکر مصطفیٰ۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کا اتنا ذکر بلند نہیں کیا ہے جتنا اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے نبیوں کا ذکر بلند کیا ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں آؤ میں تمہیں اللہ کا قرآن سناتا ہوں اور اللہ کے قرآن سے مدینے کے تاجدار کا ذکر سناتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو تمہارے لیے بلند کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ تمہارے اور میرے نبی کے لیے ارشاد فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، اللہ تبارک و تعالی نے ایسے نہیں فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، اللہ تبارک و تعالی نے ایسے نہیں فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام آئے، اللہ تبارک و تعالی نے ایسے نہیں فرمایا۔ حضرت شیس علیہ السلام آئے،
अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया आए अल्लाह तबारक व तआला ने किसी नबी के लिए ऐसे नहीं फरमाया। हाँ, जब तुम्हारे और मेरे नबी की बारी आई, यतीमों के यार की बारी आई, दो जहां के सरदार की बारी आई, अरे हमारे नबी की बारी आई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पाक कलाम में कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ मेरे महबूब हमने तुम्हारे जिक्र को तुम्हारे लिए बुलंद कर दिया। हर नबी से आला हमारा नबी है, हर नबियों की उम्मत से हमारे नबी की उम्मत आला है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब का इतना जिक्र बुलंद किया है। आओ हम कुरान से हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र पूछते हैं, हम कुरान से हुजूर की शान पूछते हैं। ऐ कुरान हमें मदीने के ताजदार का चेहरा तो बता। कुरान जवाब देता है बद्दुहा। हम कुरान से पूछते हैं ऐ कुरान मदीने के ताजदार की जुल्फे तो बता। कुरान जवाब देता है वल्लैली इज़ा सजा। हम कुरान से पूछते हैं ऐ कुरान मदीने के ताजदार दो जहां के सरदार की बातें तो बता। कुरान जवाब देता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। हम कुरान से पूछते हैं ऐ कुरान मदीने के ताजदार के हाथ मुबारक तो बता। कुरान जवाब देता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। हम कुरान से पूछते हैं ऐ कुरान मदीने के ताजदार का शहर तो बता। कुरान जवाब देता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। हम कुरान से पूछते हैं ऐ कुरान मदीने के ताजदार का ज़माना तो बता। कुरान जवाब देता है वल असर। हम कुरान से पूछते हैं ऐ कुरान मदीने के ताजदार दो जहां के सरदार की खत्मे नबूवत तो बता। कुरान जवाब देता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। हम कुरान से पूछते हैं ऐ कुरान मदीने के ताजदार की रहमत तो बता। कुरान जवाब देता है कुरान हम कुरान से पूछते हैं ऐ कुरान मदीने के ताजदार दो जहां के सरदार के खतरे नबूवत तो बता। कुरान जवाब देता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। अरे मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा। मेरे नबी पर नबी नहीं, मेरे नबी के बाद वो भी नबी नहीं आएगा। मेरे नबी पर अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत खत्म कर दी है। मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा। जो कहेगा मैं नबी हूँ, जो किसी और को नबी मानेगा वो कुत्ता लानती है, लानती का बेटा है, उसका सारा खानदान लानती है। ओ नबूवत के इनकारी पर लानत। आवाज आनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए। अपने नबूवत के इनकारी पर नारे तकबीर। अल्लाह मैंने समझाया कि नहीं कर रहे हो। खत्मे नबूवत के इनकारी पर लानत। नहीं आप सब नींद कर रहे हो। मेरे ख्याल में आप सब नींद कर रहे हो। कोई भी क्या है जवाब दीजिए। जिंदाबाद खत्मे नबूवत के इनकारी पर लानत। सब कहिए खत्मे नबूवत के इनकारी पर लानत। खत्मे नबूवत के इनकारी पर लानत। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। ताजदारे खत्मे नबूवत लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे मेरे नबी का अल्लाह ताला ने इतना जिक्र बुलंद किया है। अब कुरान से पूछते हैं ऐ कुरान मदीने के ताजदार दो जहां के सरदार की रहमत तो बता। कुरान जवाब देता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। हम कुरान से पूछते हैं ऐ कुरान हुजूर का हमें जिक्र तो बता। कुरान जवाब देता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, वरफ़अना लका ज़िक्रक। अल्लाह ताला ने अपने महबूब का अरे कितना जिक्र बुलंद किया है। अरे तुम कहते हो, कहते हैं अरे जिस नबी का एक
बिद्दत है। मैंने कहा बिद्दत किसको कहते हैं? कहते हैं जो हुजूर के दौरे हाजिर में काम न हुआ वो बिद्दत है। मैंने कहा हुजूर के दौरे हाजिर में मिलाद नहीं मनाया जाता है। मिलाद मनाया है। हुजूर अलैहिस्सलाम हर पीर के दिन को रोजा रखते थे। साहबा कराम याद की या रसूल अल्लाह आप हर पीर के दिन रोजा ये रखते हो? तो हुजूर ने फरमाया ऐ मेरे प्यारे साहबियो मैं पीर के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे पैदा किया। पीर के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे पैदा किया है। मैं अल्लाह तबारक व तआला के जब मुझे पैदा किया तो मैं अपनी पैदाइश पर खुशी करता हूँ। अरे जो नबी खुद अपनी पैदाइश पर खुशी करे तो हमें क्यों नहीं? तुम कहते हो मिलाद मनाना बिद्दत है। अरे मैंने कहा बिद्दत की किसने बिद्दत की तारीफ तो बता। कहते हैं बिद्दत हसना बिद्दत सैया। मैंने कहा बिद्दत हसना किसको कहते हैं? कहते हैं जो बिद्दत हसना है वो अच्छी बिद्दत है, जो बिद्दत सैया है वो बिर्री बिद्दत है। मैंने कहा अभी मुझे बता कि मिलाद मनाना बिद्दत सैया है कि बिद्दत हसना है? कहते हैं बिद्दत सैया है। कहते हैं कि बिद्दत सैया है। क्या कहते हैं बिद्दत सिया है? अरे मिलाद मनाना कहते हैं बिद्दत सिया है। मैंने कहा तुम्हारे इमाम अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब तशरुद्दीन फी ज़िक्रुल नबी हबीब में लिखा है कि मिलाद मनाना जायज है। मैंने कहा आओ वो अपनी किताब में लिखता है कि हमारे इलाके में बीमारी आ गई। मुझे पता लगा कि जिस इलाके में नबी का मिलाद मनाया जाता है उस इलाके से बीमारी दूर हो जाती है। किताब में लगता है, अपनी किताब में आता है। जैसे ही मिलादे मुस्तफा के मौजू पर किताब लिखने शुरू की वैसे ही बीमारी खत्म हो गई। अरे तुम्हारा इमाम लिखता है तो मैं क्या जो मुझे कहेगा ना ये मुझे बता ये पेज नंबर कौन पर लिखी है, किस पेज नंबर पर? मैं उनसे कहता हूँ कि किताब की कीमत भी मैं देता हूँ। मैं अपनी किताब नहीं दूंगा जो मेरे पास है। ऐसा न समझे कि तुमने ये लिखी है, तुम्हारे मौलवियों ने लिखी है। मैं उनसे कहता हूँ कि ये लो कीमत तू अपने दो बंदियों के मकतबे पर जा, मकतबा पर जाओ कीमत भी मैं देता हूँ। जाओ ये किताब खरीद करके शुरू से बोलो। अरे वो तुम्हें बताएगा तुम्हारा इमाम नबी नूर भी है, नबी को गायब का नहीं इल्म है। अरे नबी सब नबियों से आला है। नबी पर खत्मे नबूवत, नबी के बाद तो अभी नबी नहीं आएगा। वो सब तो तुम्हें बताएगा। तुम्हारे इमाम के दो बंदियों के इमाम मैंने कहा अरे तुम्हारे इमाम ने लिखा है मिलाद मनाना जायज है, तुम कहते हो ना जायज। मैंने कहा वो सब कुछ तुम्हारे इमाम ने लिख लिया है, तुम नहीं मानते तो हम क्या करें? अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया है एक लोग ऐसे होंगे जो हक भी जानते होंगे मगर वो छुपाते यारो वो हक भी जानते हैं लेकिन छुपाते हैं। तो हम क्या करें? कहते हैं मिलाद मनाना बिदअत है। मैंने कहा बिदअत की कितने किस्में हैं? कहते हैं बिदअत की दो किस्में हैं। मैंने कहा कौन कौन सी? कहते हैं बिदअत सिया, बिदअत हसना। मैंने कहा बिदअत सिया किसको कहते हैं? कहते हैं जो बुरी बिदअत है। मैंने कहा बिदअत हसना किसको कहते हैं? कहते हैं बिदअत हसना जो अच्छी बिदअत है। मैंने कहा मुझे अभी बताओ मिलाद मनाना बिदअत हसना बिदअत सिया है? कहते हैं बिदअत सिया है। मैंने कहा अभी तुम कहते हो जो हुजूर के दौरे हाजिर में काम न हुआ हो वो बिदअत है। मैंने कहा हुजूर के दौरे हाजिर में तो मिलाद भी मनाया जाता था। तो अभी मुझे बताओ मिलाद मनाना बिदअत है या नहीं बिदअत है? कहते हैं बिदअत है। मैंने कहा सबसे पहली बात ये है कि तुम भी हुजूर के ज़माने में, मैंने कहा तुम भी नहीं थे, तुम्हारा बाप भी नहीं था, तुम्हारा दादा भी नहीं था, तुम्हारा पूरा खानदान नहीं था। और तुम सारे के सारे बिदअत हो, सारे के सारे बिदअत हो। कहते हैं सारे के सारे बिदअत तो नहीं है लेकिन हमें बिदअत हसना। मैंने कहा अरे तुम बिदअत हसना हो जो नबी आए उस नबी के हम मिलाद मनाए तो बिदअत सिया कैसे हो? मैंने कहा जो नबी आए उस नबी की हम मिलाद मनाए तो वो बिदअत सिया कैसे होगी? वो भी बिदअत हसना है। तुम कहते हो मिलाद मनाना जायज है। मैंने कहा आओ तुम अपने बड़े बड़े मुफ्तियों को लेकर आओ। ये फकीर वली मोहम्मद हुसैनी मुर्शिद हुसैन का गुलाम है। आओ ये तुम्हें बताएगा तुम्हारे इमामों ने क्या क्या लिखा है अपनी किताबों में। अरे तुम
تمہارے بڑے جو تھے بڑے وہ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن جو نیچے والے ہیں وہ چاپلوسی کرتے ہیں۔ ابھی تو سارا کچھ کھلا ہوا ہے نا، ابھی تو فضل الرحمان نے بھی اعلان کر دیا ہے میلاد مناؤ۔ میں نے کہا جب ووٹوں کی باری آئی تو ابھی میلاد مناؤ۔ یاد رکھ لو یہ ابھی ملیں گے، لیکن یہ آگے چل کر اہل سنت کو دھوکہ دیں گے، جیسے کہ کربلا میں حضرت امام حسین کو دھوکہ دیا گیا تھا۔ یہ آگے چل کر ابھی ملیں گے ووٹوں کے لیے، جب یہ اوپر چڑھ جائیں گے تو پھر یہ دھوکہ دیں گے۔ میں نے کہا ارے سنیو اس کے وجہ نہیں جاؤ، اس کے وجہ نہیں جاؤ، اس سے دور رہو۔ بڑے جتنی بھی فتوائیں لکھے کہ میلاد منانا جائز ہے جائز ہے جائز ہے، میں نے کہا ارے میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، تمہارے جھوٹوں پر نہیں مانتا۔ تمہارے امام نے لکھا ہے قرآن کا ترجمہ کہ اللہ مکر کرتا ہے، اللہ جھوٹ بولتا ہے۔ میں نے کہا وہ بھی میں کیا کروں، جب تمہارا امام ایسا ہے تو میں تمہیں کیسے مانوں؟ جب تمہارا امام بھی اللہ کے لیے بولتا ہے اللہ جھوٹ بولتا ہے۔ میں نے کہا اس عقیدے پر لعنت، میں نے کہا اس عقیدے پر لعنت ہے۔ کہتے ہیں میلاد منانا جائز ہے، میں نے کہا سب کچھ جائز ہے، سب کچھ جائز ہے، لیکن تمہارے دماغ میں جو چچڑا بھرا ہوا ہے وہ نکالو، وہ نکالو۔ ارے یہ سن لو حضور کا صحابی رسول ہے جس کا نام حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مدینے کے تاجدار دو جہاں کے سردار کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو مدینے کے تاجدار دو جہاں کے سردار نے فرمایا اے ابو درداء آج تم میرے ساتھ چلو گے مدینے کی گلیوں کے چکر لگا لیں۔ آج تم میرے ساتھ چلو گے مدینے کے تاجدار نے فرمایا کہ مدینے کی گلیوں کی چکر لگانے کے لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے کی تاجدار کے ساتھ جب مدینے کی گلیوں کی چکر لگا رہا تھا تو ایک گھر سے مدینے کے تاجدار کی تعریفیں کی آواز آ رہی تھی، مدینے کے تاجدار کی نعتیں کی آواز آ رہی تھی۔ تو حضور علیہ السلام خود کا خود رک گئے، تو دروازے پر دستک لگائی تو اندر سے حضرت عامر انصاری باہر تشریف لے آئے، باہر تشریف لے آئے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی عامر انصاری یہ تم کس لیے منا رہے ہو؟ تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میری ماں، میرا باپ، میری اولاد، میرا سارا خاندان آپ کے قدموں کی مٹی کی، آپ کے قدموں کی مٹی پر قربان جائے۔ یا رسول اللہ یہ وہ دن ہے جس دن میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں باپ دیا، ماں دی، سارا خاندان دیا، تمام نعمتیں دی۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو پیدا کیا ہے۔ یا رسول اللہ آج ہم آپ کی آمد میں خوشی منا رہے ہیں۔ تو میلاد منانا ناجائز ہے تو حضور اپنے صحابی کو بھی کہا میلاد نہیں مناؤ۔ میں نے کہا ہے کہ میلاد مناؤ، نہیں حضور نے اس کو دعا دی اے میرے پیارے صحابی عامر انصاری اللہ تبارک و تعالی تمہارے گھر میں، تمہارے رزق میں، تمہارے مال میں برکتیں دے۔ تو حضور نے فرمایا اے عامر انصاری جو تمہارے جیسا عمل کرے گا قیامت کے دن میں محمد کریم اس کی شفاعت کراؤں گا۔ قیامت کے دن حضور نے فرمایا میں محمد کریم اس کی شفاعت کراؤں گا۔ ارے جس نبی کا میلاد منانا بھی جائز ہے، جس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ارے یارو اس نبی سے وفا کرو، اس نبی سے وفا کرو، اس نبی سے وفا کرو۔ کسی عاشق نے کہا ہے ارے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں کیا لوح قلم بھی تیرے ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وما علینا سبحان اللہ۔